So in this today's data structure session, we're going to start a new topic called as stack. So let's revise the first lecture, if you remember long back. What is data structure? What do you remember? आठवते कोणाला? It is a structure of data. Fantastic. Okay, anybody else? Simple definition is what? It is a structure of data, correct? That is stored in memory. So memory is of two types, whether it is internal memory, means RAM, or it can be external memory, hard disk, files. You can also say a data structure is a way of storing data in memory and retrieving it back. Of course, when you define way of storing data in memory, that is structure of data. But the way you store and the way you retrieve it back varies in every data structure. I'll give you example. Let's take example of array. What is array? Array is sequential storage, correct? You store data sequentially, but the access is direct. नीट बघा मी काय सांगतोय. array मध्ये storage, the data you store is sequentially. Sequential storage है. But the access is direct. Why? Because in array, the array name gives you the base address and the index number of the array calculates from that base address how far is the element. तो element या base address starting address पासून किती लांब आहे. In pointers we have learned this address calculations. Correct. So in linked list is different data structure. How do you store elements in the linked list? We create every node dynamically, correct? And then we get memory for every node at different locations. So linked list, all elements of the same list are scattered all over the memory. And because they're scattered, they're not stored sequentially. They are linked to each other. Correct? So in linked list, elements are not stored sequentially. Correct? But the access is sequential. In linked list, you can't go to fifth node directly. There is no direct access in linked list. Directly पाचव्या नोडला जाताच येत नाही. You have to go to the first node because first node knows the address of second node address of third node knows the address of fourth node, and only fourth node knows the address of fifth node. So you have to go sequentially. So array, sequential storage but direct access. Linked list, non-sequential storage hai, but sequential access hai. By the way, array, linked list, both are linear data structure. Okay, what is non-linear data structure is trees that we'll discuss in second semester or after some time. Is this clear what I'm getting? So what is data structure? It is the way of storing data in memory and retrieving it back. Now, today similarly we're going to discuss the data structure called as stack. So what stack means? It's a one-line definition of stack. It is a LIFO data structure. काय सांगितलंय? LIFO. LIFO म्हणजे काय? Last in, first out. That's called LIFO data structure. Right? Those who visited our class will understand what I'm saying. Huh? In our class, we got benches, right? So what happens? The first person goes in, sits at the wall side, second person, third person, fifth person, right? Now when the lecture is over or in a break time, if you want to go out, you cannot jump out of the bench, from the bench, right? How do you go out? The last in has to be first out, correct? Why I'm telling this because when we were designing the classroom concept and our classes started basically of data structures. That was basically needed at that time and still today. So we had some concept, we should have some theme, and that theme
इज अ स्टॅक. आम्ही क्लासेसचे बेंचेस जे डिझाईन केले जे नीट बघा विचार करून, दे आर नथिंग बट स्टॅक्स. एव्हरी डे यू सिट इन अ स्टॅक. बघा विचार करून मी, इट्स अ लिफो डेटा स्ट्रक्चर. द वे यू स्टोर युअर सेल्फ 1 2 3 4 and how do you come out? It is last in first out, last in first out. What about the first in? जो आतमध्ये सगळ्यात गेलाय त्याचं काय? तो लास्ट इन आहे. That's how the stack data structure is. Stack never tells you whether to use array, whether to use linked list, what to use. It is just will tell you the way of storing data and returning it back. And what is that order? It is a last in first out. ज्या ऑर्डरने तुम्ही ऍड कराल त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डरने ते बाहेर येतं. That is called as last in first out. Last in first out can be also called as sometimes in funny way as FILO. But what is famous? FILO म्हणजे काय? FILO is first in, last out. But what is famous technically is always a LIFO word. Last in, first out. जो शेवटी आलाय तो पहिले बाहेर येणार आहे. रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये. दॅट्स कॉल्ड लिफो. आता हा जो कन्सेप्ट आहे लिफो, हा आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. डेटा स्ट्रक्चर आपल्याला एवढंच सांगितलं, व्हॉट इज स्टॅक, दॅट्स इट. डेटा स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड. आता पॉईंट काय, हे इम्प्लिमेंट करायला लागेल ना. सो ज्यांना ज्यांना व्हिज्युअलाइज नाही झालं स्टॅक म्हणजे काय, आय विल गिव्ह एक्झाम्पल. सो स्टॅक इज क्लोज्ड फ्रॉम वन साइड, इट इज ओपन फ्रॉम अदर साइड. स्टॅकचा एकच एंड ओपन असतो, दुसरा एंड क्लोज असतो. तुम्हाला जे काही एलिमेंट ऍड करायचे आहेत, त्या ऍड करायला जे काही फंक्शन आहे त्या फंक्शनला म्हणतात पुश. वी पुश समथिंग इन द स्टॅक. आणि आपण एलिमेंट जेव्हा स्टॅक मधनं बाहेर काढतो त्या फंक्शनला म्हणतात पॉप. व्हेरी फेमस वर्ड्स रिगार्डिंग स्टॅक. ही फंक्शन्स फार फेमस आहेत. इन जनरल ऑल्सो वी यूज दिस वर्ड्स नाउ डेज, पुश अँड पॉप. तर पुश म्हणजे वी पुश समथिंग इन द स्टॅक and a pop म्हणजे we remove something from the stack. Okay, so for example if I say push 10, push 20 and push 30, तर मी जेव्हा push 10 म्हणलात तेव्हा स्टॅक मध्ये 10 पुश झाला, मग 20 पुश झाला, मग 30 पुश झाला. Always when you peep in the stack, what you see is only a topmost element. सगळे एकाच्या एकावर एक एलिमेंट्स आहेत. सो 10 त्यावर 20 त्यावर 30 त्यावर दिसतो, वरतून दिसतं. आपण जे बघितलं इथनं पीप केलं, सो व्हॉट यू फाइंड इज ओनली 30. सो स्टॅक विल ऑलवेज गिव्ह यू ऍक्सेस ओनली टू इट्स टॉपमोस्ट एलिमेंट. तर कायम स्टॅक मेंटेन करायला आपल्याला टॉपमोस्ट एलिमेंटच आपल्याला मिळत असतो, त्याला खालचे एलिमेंट्स मिळत नाहीत. मग स्टॅक मधनं आपल्याला 10 काढायचा असेल तर आधी 30 काढायला लागेल, 20 काढायला लागेल, मग 10 मिळणार आहे. डायरेक्टली मधनच 10 घेता येणार नाही, हे लक्षात ठेवा जरा. So now when I say pop, what I'm going to get? 30. 30 च्या नंतर मी म्हटलं पॉप तर काय मला मिळणार आहे 10. त्यानंतर म्हटलं पॉप तर काय मिळणार आहे 10. आधी 30 मिळेल, मग 20 मिळेल, मग 10 मिळेल. आणि सगळ्यात शेवटी मग जेव्हा काही उरणार नाही त्याला म्हणतात स्टॅक एम्प्टी. सो when there are no more elements in the stack, it's called stack is empty. जर तुमचं स्टॅक एखाद्या फिक्स साईजचा असेल आणि तुम्ही एलिमेंट स्टोअर करत गेलात, पुश करत गेलात आणि मग तुमचा स्टॅक भरला तर त्याला म्हणतात स्टॅक फुल. जसं आमची मुलं गमतीने काय म्हणतात, ज्या बेंच सगळा बेंच तो भरतो आणि somebody still comes and say सर तिकडे जरा बसू दे मला, स्टॅक फुल, स्टॅक ओव्हरफ्लो. कधी कधी काय काय लोक अर्धवट बसतात बाहेर, है ना. बघितलं टू व्हीलरवरती, कार रिक्षामध्ये किंवा बेंचमध्ये एक पाय बाहेर टाकून बसतात. दॅट इज ओव्हरफुल. एनिवेज, सो स्टॅक एम्प्टी म्हणजे स्टॅक मध्ये काही नाहीये, यू कॅनॉट पॉप एलिमेंट्स. आणि स्टॅक फुल असेल तर यू कॅनॉट पुश एनी मोर एलिमेंट्स, काय अजून काही पुश करणार नाही. सो दीज आर बेसिक कन्सेप्ट ऑफ स्टॅक, की स्टॅक म्हणजे काय, पुश, पॉप, स्टॅक एम्प्टी, स्टॅक फुल, हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आता ही जे काही फंक्शन्स आहेत, स्टॅक एम्प्टी, स्टॅक फुल, पुश, पॉप, ही फंक्शन्स प्रीडिफाईन्ड आहेत का? तर अजिबात नाही. सी लँग्वेज दिलीत का? अजिबात नाही. जसं लिंक लिस्ट आपल्याला तयार करावी लागते, इट्स अ कन्सेप्ट दॅट वी इम्प्लिमेंट युझिंग सम प्रोग्रामिंग लँग्वेज, फॉर एक्झाम्पल सी. तसंच स्टॅक हा कन्सेप्ट आहे जो आपल्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये इम्प्लिमेंट करावा लागेल. त्यासाठी फंक्शन्स लिहावी लागतील. इम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे मेक इट वर्क, मेक इट फंक्शनिंग. हाऊ डू मेक इट वर्क, हाऊ डू मेक इट फंक्शनिंग? बाय रायटिंग दिस फंक्शन्स. म्हणजे आपण आता ही फंक्शन्स लिहिली की आपला स्टॅक तयार होईल अँड देन यू कॅन स्टार्ट ऑपरेटिंग दॅट स्टॅक. तो कसा वापरायचा, स्टॅक कुठे वापरायचा मी सांगतो तुम्हाला. I'll tell you about the applications, but what you have to understand
इज दिस फंक्शन्स. ज्यांनी कोणी माझी ॲडव्हान्सची लेक्चर ऐकली असतील किंवा मी फंक्शन कॉलिंग मेकॅनिझम ऐकलं असेल तर बऱ्याच वेळा कधी कन्सेप्ट वापरतो की अरे तुम्ही ज्या फंक्शन कॉल करता तर त्या फंक्शनचा कॉलिंग पॉईंटचा ऍड्रेस जो आहे तो ऍड्रेस स्टॅकमध्ये पुश होतो. तो हाच स्टॅक. आणि जेव्हा परत तुम्हाला फंक्शनमध्ये रिटर्न यायचं असतं तेव्हा तो स्टॅकमध्ये ऍड्रेस पॉप करतो. दिस इज दिस स्टॅक. I also said sometimes in C that local variables for all parameters get memory from stack. This is what is stack. लक्षात आहे? So many a times in computer science we use this word called stack and which you must know as a concept. ठीक है? So before going ahead, I want you to write in your notebook, write down the next topic, stack. Write down stack is a LIFO data structure. Note down diagram, write down functions, and then we'll start implementing it. I'll just give you 1 minute for this. Now let's implement stack. काय करायला लागेल? How can we implement stack? First thing we can implement stack using array. कसं implement करायला लागेल बघा. एक आपल्याला एक array घ्यावा लागेल फिक्स साईजचा. Suppose is array 1, 2, 3, 4. So I have taken array of size 5. त्या arrayला काहीतरी नाव द्यायला लागेल. So better word is stack. जनरली आपल्या arrayची नावं काय असतात? A for array. आणि array ट्रॅव्हर्स करायला आपण इंडेक्स नंबर वापरतो I. तर A च्या ऐवजी आपण स्टॅक हे arrayचं नाव घेतलंय. आणि इंडेक्स नंबर जो आहे I त्याच्या ऐवजी आपण आता व्हेरिएबल वापरणार आहोत त्याचं नाव आहे टॉप. काय म्हणलं याला मी? टॉप. बिकॉज ऑलवेज स्टॅक मध्ये काय होतं? वी कॅन ऍक्सेस ओनली टॉप मोस्ट एलिमेंट. सो वी आर गोइंग टू हॅव युअर टॉप. आता हा जो टॉप आहे हा इनिशियली कुठं असेल? तर तो असतो जसं आपलं लिफ्ट असते बिल्डिंगला, एलिव्हेटर वर खाली करतो. दॅट इज लाईक अ टॉप, राईट? सो ह्याचा बेसमेंट जो आहे स्टॅकचा -1, त्या -1 ला हा टॉप इनिशियलाइज होतो. आय टेल यू रिझन बिहाइंड इट. असं का होतं? -1 जिथं हे लोकेशन ऍक्च्युअली व्हॅलिड नाहीये इज कन्सिडर्ड ॲज अ बॉटम ऑफ स्टॅक. आपण जसं बेसमेंट म्हणतो तर त्याला बॉटम ऑफ स्टॅक म्हणलं जातं. तर जेव्हा टॉप हा बॉटमला असतो त्याचा अर्थ स्टॅक एम्प्टी आहे. ठीक आहे? आता जेव्हा आपण म्हणतो की पुश सम एलिमेंट, फॉर एक्झाम्पल म्हटलं पुश आणि 10, तर काय होतं? तो जो टॉप आहे तो टॉप इन्क्रीमेंट होतो. आता -1 आहे, -1 + 1 इज वॉट 0. सो टॉप 0 ला येतो. आणि स्टॅक ऑफ टॉप मध्ये, स्टॅक हे ॲरेचं नाव आहे, ऑफ म्हणजे ॲरेचे आपण इंडेक्स नंबर म्हणतोय. स्टॅक ऑफ टॉप मध्ये आपण इथं तो 10 स्टोअर होतो. परत तुझा तुम्ही म्हटलात की पुश 20, काय होईल? परत टॉप इन्क्रीमेंट होतो. सो टॉप प्लस आणि स्टॅक ऑफ टॉप इथं 20 स्टोअर होतो. असं करत करत समजा आपण स्टोअर करत गेलो 10, 20, परत म्हटलं पुश 30, तर टॉप प्लस आणि 30 स्टोअर होतो. इथे टॉप आता इथं आहे 2 ला. असं करत करत जर मी एंडला गेलो, साईज काय स्टॅकचा 5 आहे, मग लास्टला इंडेक्स नंबर काय असेल? 4. म्हणजे साईज -1, कारण 0 ने स्टार्ट झालं म्हणून -1. जर तो 4 ला पोहोचला असेल आणि परत जर तुम्ही पुश म्हणलात तर एलिमेंट्स ऍड नाही होणार ना. फॉर एक्झाम्पल मी ऍड करत गेलो पुश 40 आणि पुश 50, तर टॉप माझा एंडला असेल इथं. व्हॉट इज टॉप? अँड इफ यू स्टील से पुश 60, तर तो पुश नाही व्हायला पाहिजे कारण स्टॅक फुल झाला आहे. मग स्टॅक फुल कसं कळतं? तर वेन टॉप रिचेस टू साईज -1, स्टॅक इज कॉल्ड एज फुल. स्टॅक त्यापुढे स्टॅक ओव्हरफ्लो होईल. जर काही एलिमेंट ऍड करायला गेलो तर तो एलिमेंट स्टोअर नाही होणार. ओके. सिमिलरली आपण जेव्हा पॉप म्हणू तेव्हा काय होईल? जसं पुश फंक्शनला आपल्याला पॅरामीटर पाठवायला लागतो की तुम्हाला काय पुश करायचंय 10, 20, तसं पॉप फंक्शनला काही पॅरामीटर पाठवता येत नाही बिकॉज यू डोंट हॅव चॉईस व्हॉट टू पॉप. व्हॉटएव्हर इज ऑन द टॉप विल बी पॉप्ड आउट. तुमच्याकडे चॉईस नाही. जे काही टॉप मोस्ट एलिमेंट आहे तुम्हाला तो मिळणार आहे जर स्टॅकमध्ये एलिमेंट असेल तर. स्टॅक जर एम्प्टी असेल तर काही पॉप होणार नाही. दॅट्स अन एरर और कॅन जनरेट ॲटलीस्ट रिटर्न सच फेल्ड मेसेज की पॉप फंक्शन फेल झालं. इट कुड नॉट पॉप कारण स्टॅक एम्प्टी होता. तर पॉप म्हणल्यावरती काय व्हायला पाहिजे? हा जो काही टॉप मोस्ट एलिमेंट आहे स्टॅक ऑफ टॉपचा तो आपल्याला रिटर्न करायचा आहे त्या फंक्शन मधनं, विच यू कॅन कलेक्ट इन सम व्हेरिएबल इफ यू वॉन्ट. एक्स इक्वल टू पॉप अँड यू डिक्रीमेंट द टॉप. परत म्हटलं समजा अजून एखादा एलिमेंट घेतलं मी पॉप वाय इज इक्वल टू पॉप, किंवा मी डायरेक्टली पॉप करून प्रिंट केलं तरी चालतं.
तर स्टॅक ऑफ टॉप काय, टॉप मोस्ट एलिमेंट 40 आहे आता, तो मला मिळेल आणि टॉप मायनस मायनस होईल. म्हणजे पुढचा टॉप मोस्ट एलिमेंट काय आहे तर 30 आहे. असं जर मी एक पॉप करत गेलो तर मला 30 पॉप होईल, मग 10 होईल, मग 10 20 होईल, मग 10 होईल आणि मग शेवटी परत तुमचा स्टॅक एम्प्टी होईल. इज दिस क्लिअर? आता हे जे काय आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे, हे आपल्याला कोड लिहायला लागेल. सो व्हॉट कोड वी कॅन राईट? इनिशियली आपल्याला काहीतरी स्टॅकचा साईज घ्यायला लागेल. सो लेट्स डिफाईन, यू नो मॅक्रोज राईट? हॅश डिफाईन आपण मॅक्रो डिफाईन करतो सी मध्ये. सो हॅश डिफाईन साईज SIZE, साईज हा एक मॅक्रो आहे. जनरली सी लँग्वेज मध्ये स्टँडर्ड गोष्टी अशा आहेत की जे मॅक्रो असतात नेहमी कॅपिटल असतात. फॉर एक्झाम्पल नल बघा, फाईल बघा, हे सगळे कॅपिटल वर्ड्स आहेत. सो साईज काय पाहिजे तुम्हाला? साईज 5. आपण असं मॅक्रो डिफाईन का करतोय? कारण याचा फायदा असा आहे की आपण अख्ख्या प्रोग्राममध्ये जिकडं जिकडं ॲरेची बाउंड्री चेकिंग करू, स्टॅकचं एंड चेक करू, ॲरेची बाउंड्री, कारण स्टॅक हा ॲरे आपला जी बाउंड्री चेक करायला लागेल, तर त्याचं प्रोग्रामिंग आपण जेव्हा करू तेव्हा आपण तो जर नंबर वापरला, हार्डकोड केला 4, जेव्हा किंवा आपल्याला स्टॅक साईज बदलायचा असेल, 5चा 10 करायचा, 50 करायचा, 100 करायचा आहे, तेव्हा काय करायला लागेल? आपल्याला प्रत्येक वेळेस कोडच्या आतमध्ये जाऊन चेंज करायला लागेल. आणि हा कोड कुठं कुठं पसरला आहे, कुठं कुठे त्याचे रिफ्लेक्शन होणार आहेत, हे आपल्याला माहित नसतं. म्हणून एक प्रोग्रामिंग चांगला गोष्ट काय केली जाते, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग वे, की तुम्ही त्याची साईज हॅश डिफाईन करा आणि जिकडे कुठे तुम्हाला तो नंबर वापरायचा त्याच्याऐवजी साईज वापरा. त्याचा फायदा आता असा होतो की जेव्हा आपल्याला स्टॅकचा साईज बदलायचा आहे, समजा मला 5चा 50 करायचा, 10 करायचा आहे, यू हॅव टू मेक अ चेंज ओनली ॲट वन प्लेस. तुम्हाला एकाच ठिकाणी चेंज करावं लागेल, बाकी सगळ्या ठिकाणी करायला लागणार नाही. एक ठिकाणी चेंज केला की तो सगळीकडे ऑटोमॅटिक रिफ्लेक्ट होऊन जाईल, कारण प्री प्रोसेसर तो सगळा रिप्लेस करेल नंतर. इट्स अ मॅक्रो. यू नो हाऊ व्हॉट मॅक्रो प्रोसेसिंग वर्क्स. ओके. तसंच आता मला इथं जस्ट एक लॉजिकली आपल्या कळण्यासाठी लिहून ठेवतो मी इथं, हॅज डिफाईन बॉटम ऑफ स्टॅक. तुम्हाला आता सांगितलं की बॉटम ऑफ स्टॅक इज व्हॉट? -1. इट इज जस्ट अ इंडेक्स नंबर ऑफ द ॲरे विच डज नॉट एक्झिस्ट. ठीक आहे. आता काय करायचं आपल्याला? फंक्शन्स लिहायला लागतील. ओके, आधी आपल्याला डेटा घ्यायला लागेल काहीतरी, तर स्टॅक नावाचा ॲरे घ्यायला लागेल. आय एम युझिंग ॲरे. स्टॅकमध्ये तुम्हाला काय ठेवायचं आहे हे तुम्ही डिफाईन करा. मला नंबर स्टोअर करायचे. सो आय एम सेइंग युअर INT स्टॅक ऑफ व्हॉट साईज. आपण आता डिस्कस केलं ना, हा साईज आपण इथं घेऊयात. सी दॅट्स अ फर्स्ट बेनिफिट. त्यानंतर अजून काय लागेल? हा आपल्याला स्टॅक ऑपरेट करायला एक टॉप लागेल. सो आय एम ऑल्सो गोइंग टू डिफाईन हिअर टॉप. क्लिअर सगळ्यांना? आता आपल्याला फंक्शन्स लिहायची आहेत. कुठली कुठली फंक्शन लिहायची आहेत? तर सगळ्यात पहिल्यांदी आपला टॉप कुठून पण बंद सुरू नको व्हायला, म्हणून तो प्रॉपरली रिसेट केला पाहिजे, इनिशियलाइज केला पाहिजे. त्या फंक्शनला म्हणतात इनिट स्टॅक. इट डझंट रिटर्न एनिथिंग, इट्स कॉल्ड इनिट स्टॅक. जनरली फंक्शनची नावं नेहमी स्मॉल लेटरनी सुरू करावीत. काय कोड लिहायचं आपल्याला आतमध्ये? की हा जो टॉप आहे, हा आपल्याला टॉपमध्ये गार्बेज नकोय. दॅट यू हॅव टू इनिशियलाइज टू व्हॉट? बॉटम ऑफ स्टॅक. यू नो दॅट इनिशियली स्टॅक इज एम्प्टी. स्टॅक एम्प्टी कसा होतो? तर आपला टॉप तेव्हा बॉटमला असतो, बेसमेंटला असतो, तेव्हा स्टॅक आपला एम्प्टी असतो. मग आपल्याला चेक करायचं की स्टॅक एम्प्टी आहे का? सच फंक्शन्स आर कॉल्ड बुलियन फंक्शन्स. बुलियन फंक्शन म्हणजे काय? जी फंक्शन आपल्याला येस ऑर नो, ट्रू ऑर फॉल्स, 0 ऑर 1 असे आन्सर रिटर्न करतात, त्याला म्हणतात बुलियन फंक्शन्स. सो लेट्स रिटर्न इंटिजर इज एम्प्टी. इज एम्प्टी लिहा किंवा स्टॅक एम्प्टी लिहिलं तरी चालेल. तुम्हाला काय सोपं वाटतं? फंक्शन बघा तुमच्यावरती आहे. Generally, when it is C++ or Java, we have a class stack, and in that we can write simply functions. Simple functions is empty is full. So stack empty हे जास्त मला नाव रेडिओ वाटलं, मी हे नाव घ्या. स्टॅक एम्प्टी. आता स्टॅक एम्प्टी कधी आहे आणि कधी नाही? तर जेव्हा, ओके, आय राईट प्रॉपर इफ एल्स फॉर यू बिकॉज तुम्हाला हे पटकन कळणार नाही. स्टॅक एम्प्टी कधी असतो? जेव्हा टॉप बॉटमला असतो तेव्हा स्टॅक एम्प्टी असतो. सो इफ टॉप इज इक्वल टू बॉटम, जेव्हा टॉप बॉटमला असेल तिथे डबल इक्वल टू कंपॅरिझन करतोय आपण, तेव्हा स्टॅक एम्प्टी असतो. सो रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0. तर इथं 1 म्हणजे एम्प्टी आहे आणि 0 म्हणजे एम्प्टी नाहीये, असा याचा अर्थ आहे. स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही आपण चेक करतो, हे फंक्शन चेक करत असतं. तसंच स्टॅक फुल आहे का नाही चेक कसं करायचं? तर परत सेम इट्स अ बुलियन फंक्शन. जसं तुम्ही स्टॅक एम्प्टी चेक केलं तसं स्टॅक फुल चेक करा. ओके. आता ह्यात तुम्हाला
इफ एल्स लिहायच्या ऐवजी यू माइट बी नोईंग अ कंडिशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कोलन. इट्स जस्ट फन टू ऍड इट. ज्यांना पाहिजे त्यांनी इफ एल्स लिहा, ज्यांना पाहिजे त्यांनी क्वेश्चन मार्क कोलन लिहा. आय एम रायटिंग युअर युझिंग युअर कंडिशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर रिटर्न. काय कंडिशन असते आपली, तर टॉप जेव्हा साईज -1 होईल, हे बघा साईज आपल्या ॲरेची 5 होती, जेव्हा टॉप 4 ला गेला, साईज -1 इज 4, तेव्हा तो स्टॅक एम्प्टी असतो ना, सॉरी फुल होतो स्टॅक. सो इन दॅट केस आय एम गोइंग टू रिटर्न. बरं, इथं काय लिहायचं आपल्याला, क्वेश्चन मार्क. हा कंडिशन ट्रू असेल तर रिटर्न काय करायचं, 1. एल्स म्हणजे कोलन म्हणजे एल्स असतो इथं. सो एल्स रिटर्न काय करायचं, 0. ओके, तर इतकं समजायला सोपं आहे की तुम्ही कंडिशन चेक करा, जसं आपण हे चेक केली तसं. हे जे आपण इफ एल्स लिहिले तेच इफ एल्स क्वेश्चन मार्क फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं, याला म्हणतात कंडिशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर. ही कंडिशन चेक केली जाते, ती कंडिशन जर ट्रू असेल तर तो 1 रिटर्न करतो, कोलन म्हणजे एल्स, एल्स तो 0 रिटर्न करतो. आपल्याला हा इफ एल्स पण असं लिहिता येईल, पण मला मुद्दा मी दोन्ही कम्पेअर करण्यासाठी दाखवलंय. एक काही स्टाईल वापरा, आधी इफ एल्स वापरा दोन्ही ठिकाणी, किंवा ही स्टाईल दोन्ही ठिकाणी वापरा, एक प्रोग्रामिंग स्टाईल वापरा. मला शिकवायचं होतं म्हणून मी तुम्हाला वेगळ्या स्टाईल वापरल्यात. इथं मला इफ एल्स दाखवलंय, कम्पॅरेटिव्ह मला इथे हे दाखवलंय. हे मला कसं लिहिता येईल, रिटर्न टॉप इक्वल बॉटम क्वेश्चन मार्क 1 एल्स म्हणजे कोलन 0, असं एका वाक्यात पण लिहिता येईल. ठीक आहे, इथपर्यंत फंक्शन्स लिहून घ्या. देन विल डिस्कस अबाउट पुश अँड पॉप फंक्शन्स. आता पुश फंक्शन मध्ये काय होणं आपल्याला अपेक्षित आहे. से फॉर एक्झाम्पल आता राईट नाउ टॉप इज ॲट 30, सॉरी फॉर द अँगल. आता आपल्याला काय लिहायचंय, पुश फंक्शन लिहायचं ना. सो पुश फंक्शनला काय पॅरामीटर असलं पाहिजे की तुम्हाला काय पुश करायचंय. तर ज्या टाईपचा स्टॅक आहे त्याच टाईप तुम्हाला पुश करायला लागेल. सो टेक्निकली वी कॅन कॉल इट एज एलिमेंट और आयटम. आय थिंक मोस्ट ऑफ यू लाईक आयटम, सो लेट्स टेक आयटम. सो आयटम इज अ व्हॉट टाईप, इंटिजर. स्टॅक इंटिजरचा आहे, आपल्या ॲरे इंटिजरचा आहे, म्हणून इथं आयटम पण आपल्या इंटिजरचा असला पाहिजे. देयर इज नो ऑप्शन. पुश फंक्शन काही रिटर्न करत नाही. इट्स रिटर्न डेटा टाइप इज void. When you don't return anything, just make sure you write return data type is void. Don't unnecessarily waste memory in that anonymous variable. आता काय चेक करायचं आपल्या इथं की स्टॅक फुल असेल तर एरर द्यायची, नसेल तर ऍड करायचंय, बरोबर ना. सो इफ म्हणून आपण आधी फंक्शन लिहून घेतले, स्टॅक एम्प्टी स्टॅक फुल. काय करायचं, कुठलं फंक्शन कॉल करायचं आपल्याला इथं, इफ स्टॅक फुल. तर स्टॅक फुल जे काय मी इथं फंक्शन नाव लिहिलं असेल ते कॉल करा, हे फंक्शन. जर स्टॅक फुल झाला असेल तर एरर मेसेज द्या. काय एरर मेसेज द्यायचा, printf. You can say stack is full, you cannot add any more elements, or technical word is stack overflow. Stack overflow. Else stack full नाही, मग आता काय करायचं, तर दोन गोष्टी करायच्या. एक तर आता करंटली टॉप मोस्ट एलिमेंट 30 आहे, आपल्याला आधी टॉप इन्क्रीमेंट करायला लागेल, कारण स्टार्टला मला आठवत असेल तर स्टॅक इनिशियली -1 होता, तर आपला पहिला एलिमेंट आपला 0 ला स्टोअर होतो. सो इनिशियली आपल्याला टॉप इन्क्रीमेंट करावा लागेल. सो पहिली स्टेप टॉप प्लस प्लस, आणि त्यानंतर या लोकेशनला, टॉप मोस्ट लोकेशनला आपल्याला तो एलिमेंट ऍड करायचा आहे. सो स्टॅक ऑफ टॉप इक्वल टू 40. अशा आपल्याला दोन गोष्टी लिहायच्यात, टॉप प्लस प्लस आणि स्टॅक ऑफ टॉप इक्वल टू तो आयटम आपण जो स्टोअर करायचा आहे तो. ओके, स्टॅक हे ॲरेचं नाव आहे, इंडेक्स नंबर टॉप आहे आपला. सो स्टॅक ऑफ टॉप जो आपला आयटम स्टोअर करायचा तो आयटम. क्लिअर आहे पुश फंक्शन. आता तुम्ही काय करायचंय, अजून एक गोष्ट, पुढं आपल्याला पॉप फंक्शन लिहायचंय. मग पॉप फंक्शन कसं लिहायचं, तर पॉप आय राईट इट हिअर, यू डोंट हॅव स्पेस मच, और आय कॅन जस्ट यूज दिस. पॉप फंक्शन लिहायचं असेल तर पॉप फंक्शनला काही पॅरामीटर नाही. मला मागे सांगितलं जातं इथं मी की पॉप फंक्शन हॅज नो चॉईस व्हॉट टू पॉप. पुशला चॉईस होऊन काय पुश स्टॅकमध्ये पुश करायचं, पण पॉपला चॉईस नाही. सो पॉप फंक्शन हॅज नो पॅरामीटर्स. व्हॉट इज टॉपमोस्ट एलिमेंट, इट इज गो टू रिटर्न दॅट. तर इथे काय लिहायचं, रिटर्न डेटा टाईप. तर आपण जे पुश करतो तेच पॉप होणार आहे.
मग पुश आपण इंटिजर करतोय तर पॉप पण काय होणार आहे, इंटिजर होणार आहे. सो रिटर्न डेटा टाइप इज इंटिजर. जर इथं कॅरेक्टर असेल इथं पण कॅरेक्टर, इथं फ्लोट असेल इथं पण फ्लोट, आणि तो ॲरे पण तसं मला त्याच प्रकारचा घ्यायला लागेल. मग आतमध्ये काय चेक करायचं, ट्राय टू राईट द पॉप फंक्शन. आधी पुश फंक्शन कॉपी करा, मग पॉप फंक्शन लिहायचा प्रयत्न करा, अँड विल डिस्कस दिस पॉप फंक्शन. इफ स्टॅक एम्प्टी फंक्शन कॉल करा. स्टॅक जर एम्प्टी असेल तर काय करायचं, प्रिंट एफ एरर द्या स्टॅक एम्प्टीची. दुसरी गोष्ट, बरं, आय विल फर्स्ट डिस्कस बेसिक थिंग फर्स्ट अँड देन विल डिस्कस रिमेनिंग. एल्स आता काय करायचं आपल्याला, लॉजिकली मला काय करायचं आहे, मला टॉपमोस्ट एलिमेंट तो स्टॅकवरचा रिटर्न करायचा आहे. सो रिटर्न स्टॅक ऑफ टॉप, अँड देन आफ्टर रिटर्निंग टॉपमोस्ट एलिमेंट माझं काय इथं काय, फॉर एक्झाम्पल टॉपमोस्ट एलिमेंट आहे स्टॅक ऑफ टॉप काय 40. सो 40 विल बी रिटर्न्ड अँड देन टॉप विल बी डिक्रिमेंटेड. सो आफ्टर दॅट वी वॉन्ट टू राईट टॉप मायनस मायनस. बरोबर आहे. But if you understand C well, you should know anything that you write after return will never execute. Return will return the function control back to the calling point ना. So it will not execute this top minus minus. बरोबर की नाही. मग काही लोक काय करतात, एक जसं आपण इथे आयटम घेतला असं एक्स्ट्रा व्हेरिएबल घेतात. फॉर एक्झाम्पल INT आयटम, त्या आयटम मध्ये स्टॅकचा टॉपमोस्ट एलिमेंट काढून ठेवायचा, आयटम इज इक्वल स्टॅक ऑफ टॉप, मग टॉप डिक्रिमेंट करायचा आणि मग तो आयटम रिटर्न करायचा. काय म्हटलं मी, आय जस्ट राईट डाऊन क्विकली हिअर. आपण एक एक्स्ट्रा व्हेरिएबल घ्यायचा, आयटम इज इक्वल टू स्टॅक ऑफ टॉप, टॉपमोस्ट एलिमेंट स्टॅक मध्ये काढून घेतला आयटम मध्ये, त्यानंतर टॉप डिक्रिमेंट करा टॉप मायनस मायनस, आणि रिटर्न करताना आयटम रिटर्न करा. हा झाला एक वन वे ऑफ स्टॅटिक कोड. बट फॉर दॅट यू रिक्वायर एक्स्ट्रा व्हेरिएबल आयटम हिअर टू डिक्लेअर. Alternatively, what I'm suggesting is, if I want to merge these two, do you know post decrement? So I can directly write here top minus minus. What top minus minus will do? It will return stack of top, म्हणजे topmost element of stack, and then post decrement आहे ना, and then top will be decremented. दोन्ही गोष्टी एकाच होतील. Because there is single statement inside else, you don't have to write curly brackets. कर्ली ब्रॅकेटची गरज कधी असते, जेव्हा मल्टिपल स्टेटमेंट असतात तेव्हा, एल्स पार्टमध्ये, इफ पार्टमध्ये वगैरे. अनदर थिंग, आता अजून एक गोष्ट महत्वाची काय, की जेव्हा स्टॅक एम्प्टी असेल तेव्हा आपण हे तर प्रिंट करतोय, पण आतमध्ये फंक्शन काय रिटर्न करणार. बिकॉज इन दिस केस इफ द फंक्शन फेल्स मीन्स स्टॅक एम्प्टी नसेल तर वी रिटर्निंग समथिंग, पण स्टॅक एम्प्टी असेल तर काय रिटर्न करतोय, कधी गार्बेज रिटर्न होईल ना. सो जो फंक्शन कॉल करतोय त्याला काय जाणार इन्फॉर्मेशन, की पॉप फंक्शन फेल झालं, ते त्याला कसं कळणार, हे तर प्रिंट झालं, ते कॉलरला नाही कळत प्रोग्राम मध्ये आतमध्ये. सो इन दिस सिच्युएशन फॉर सेफ्टी व्हॉट वी डू इज वी ऍडिशनली, हे आपण ज्या फंक्शन कॉल करतो त्याच्यासाठी आहे सिग्नल, रिटर्न सम कोड फॉर एक्झाम्पल -1. दिस इज अंडरस्टँडिंग दॅट स्टॅक फंक्शन इज फेल्ड. जनरली कुठली गोष्ट फेल झाली की 0 रिटर्न करतात, म्हणजे फॉल्स, पण आपल्याला 0 नंबर असू शकतो. सो आय हॅव टेकन -1 हिअर. This says stack is empty, pop function has failed, and this is successful. Clear आहे सगळ्यांना, कळलंय. पॉप फंक्शन लिहून घ्या, and we'll see about its application. आपल्याला सगळे स्टॅकचे फंक्शन लिहून झाली आहेत. विल स्टोअर देम इन वन हेडर फाईल. लेट्स से stack.h. जिकडे कुठे आपल्याला स्टॅकचं प्रोग्रामिंग करायचं असेल, स्टॅक वापरून काहीतरी करायचं असेल, तिकडे आपण ही हेडर फाईल stack.h इन्क्लूड करणार आहोत. ठीक आहे. सो ॲज यू नाव द स्टॅक इज रेडी विथ अस. आता आपल्याला प्रोग्राम करायचा आहे. काहीतरी आपण ऍप्लिकेशन घेऊयात, सिंपल आपण ऍप्लिकेशन घेऊयात. सपोज बाय द वे, स्टॅकचं ऍप्लिकेशन कुठे कुठे होऊ शकतं, जिकडे जिकडे आपल्या गोष्टी रिव्हर्स करायच्यात
ते स्टॅक वापरता येतो. ठीक आहे. समजा आपल्याला एखादी स्ट्रिंग पॅलेंड्रोम चेक करायची आहे, तर ते चेक करायला आपल्याला काय करायला लागतं, ओरिजिनल स्ट्रिंग आणि त्याची रिव्हर्स स्ट्रिंग ही कम्पेअर करायची असते. ते स्टॅक वापरता येईल. आपण एखादं ऍप्लिकेशन सिंपल बघूयात. समजा मी एखादा डेसिमल नंबर घेतला, लेट्स से 6. मला डेसिमल नंबरचा बायनरी प्रिंट करायचा आहे. जर ऑक्टल प्रिंट करायचं असेल तर आपल्याला डायरेक्ट फॉर्मॅट कॅरेक्टर आहे सी मध्ये %O, हेक्साडेसिमल साठी %X, डेसिमल साठी %D आहे, तुम्हाला माहितीच आहे. पण मला बायनरी साठी फॉर्मॅट कॅरेक्टर सी मध्ये नाहीये. सो डोंट ट्राय %B. तर आपल्याला काय करायला लागतं, प्रोग्राम लिहायला लागतो, लॉजिक लिहायला लागतं त्यासाठी. तर आपल्याला ज्यामध्ये कन्व्हर्ट करायचंय त्या बेसनी याला डिवाइड करायला लागतं. सो व्हॉट इज द बेस राईट नाउ? सो बेस म्हणजे बायनरी. सो बायनरीचा बेस असतो 2. तो 2 ने डिवाइड करावा लागेल. ठीक आहे. सो यू नो 2 3 6. रिमाइंडर काय येतो 0. मग हा जो 0 रिमाइंडर आहे, हा आपला 0 मी रिमाइंडर आपल्याला इथं आहे तो स्टोअर केला. समजा इथं हा रिमाइंडर आहे. परत हा नंबर आपल्याला रिड्यूस करायचा आहे. परत 2 ने डिवाइड करा. 2 1 जा 2, रिमाइंडर काय आला 1. 3 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर क्वोशंट आला 1, रिमाइंडर आला 1. त्यानंतर परत 2 0 जा 0, रिमाइंडर आला 1. तर आता हा 1 1 0 आहे, कारण असं आपण जर प्रिंट केलं तर 0 1 1 येईल ना. तर हा 1 1 0 जो आहे हा आपल्याला उलट्या ऑर्डरमध्ये प्रिंट करावा लागेल. मग उलट्या ऑर्डरमध्ये प्रिंट करायचं आहे तर करायचं काय, तर ठेवतानाच रिमाइंडर स्टॅकमध्ये पुश करायचा. आता गंमत बघा स्टॅकमध्ये काय होईल ते. समजा मी याच्या ठिकाणी स्टॅक घेतला, दिस इज माय स्टॅक. ठीक आहे. आता काय होईल बघा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 स्टॅकमध्ये पुश केला. 3 ला 2 ने डिवाइड केला, रिमाइंडर काय आला 1 आला, स्टॅकमध्ये पुश केला. 3 ला मी डिवाइड केलं 2 ने, क्वोशंट आला 1. रिमाइंडर साठी मॉड मला माहिती आहे, % ऑपरेटर मॉड. आता 1 आला, 1 mod 2, 1 mod 2 इज 1, स्टॅकमध्ये पुश केला. 1 डिवाइड बाय 2, आन्सर इज 0. सी मध्ये इंटिजर डिवाइड बाय इंटिजर इज ऑलवेज इंटिजर. सो नंबर 0 ला रिड्यूस झाला. 0 रिड्यूस झाला, थांबायचंय. आपले जे काही रिमाइंडर्स आहेत जेव्हा आपण डिवाइड करतो 2 नी, तो ऑब्व्हियसली रिमाइंडर कॅन बी ओनली 0 और 1. ते आपण स्टॅकमध्ये स्टोअर केलेले आहेत. आता हे स्टॅकमध्ये रिमाइंडर्स आपल्याला फक्त पॉप करून प्रिंट करायचे आहेत. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? सो आन्सर विल बी 1, नंतर 1 आणि मग नंतर 0. दॅट्स अ बायनरी ऑफ 6. So we want to write a program of accepting decimal number from user and print its binary equivalent. Similar program you might have done in C using array, but now you are going to use stack. I repeat the question. Question लिहून सगळ्यांनी लिहून घ्या. अनिरुद्ध question type कर. Accept decimal number from user and print its binary equivalent using stack. So what do you do now? You can say hash include. Let's assume that this file is separate. So we'll say hash include in double quotes because this is not a standard header file. हे आपली header file आहे. So stack.c or stack.h, up to you. तुम्हाला जे काय म्हणायचं म्हणा. आपल्याला इथं मेन लिहायला लागणार आहे. So void main. What is the first step? You have to accept number from user. So printf enter decimal number. ठीक आहे. scanf %d and number. नंबर घेतला युजरकडनं, त्याला 2 ने डिवाइड करायचा आहे. स्टॅकमध्ये रिमाइंडर ऍड करायला लागेल. तर while that number is not equal to 0, जोपर्यंत नंबर 0 होत नाही तोपर्यंत काय करायचंय, आपल्याला पुश फंक्शन कॉल करायचंय आणि त्याचा नंबर जो आहे डिवाइड बाय 2 म्हणजे रिमाइंडर जो आहे तो स्टॅकमध्ये पुश करायचा आहे ना. सो नंबर मॉड 2, त्या नंबरला 2 ने डिवाइड करायचा, रिमाइंडर स्टॅकमध्ये पुश करायचा अँड देन डिवाइड दिस नंबर बाय 2. तो नंबर रिड्यूस करायचा ना, म्हणजे तो हळूहळू 0 ला होईल. सो इट्स बेसिकली डिव्हाइड मॉड लॉजिक. सो नंबर इक्वल टू नंबर /2, म्हणजे हळूहळू तो नंबर 6 चा 3 3 चा 1 1 चा 0 झाला ना.
सो दिस इज फॉर डिव्हिजन. आधी रिमाइंडर काढून घ्या मग डिवाइड करा, नाही तर रिमाइंडर तुमचा हरवून जाईल. आता जे काही सगळे नंबर्स आहेत हे सगळे पुश आपण करतोय, तर हे सगळे रिमाइंडर आपल्याला प्रिंट करायचे. मग प्रिंट कसे करायचे, तर एक जसं आपण एक हेडर टाकून देऊ, प्रिंट एफ बायनरी इक्वॅलंट किंवा बायनरी नंबर स्टॅकमधनं पॉप करायचं आणि प्रिंट करायचंय. सो व्हाईल फंक्शन कशी वापरतो बघा जरा मी. व्हाईल नॉट स्टॅक इज एम्प्टी, व्हाईल नॉट स्टॅक एम्प्टी फंक्शन कॉल करा. जोपर्यंत स्टॅक एम्प्टी होत नाही तोपर्यंत आपण मगाशी स्टॅक एम्प्टी नावाचं फंक्शन लिहिलेलं आहे ते कॉल करा. जेव्हा स्टॅक एम्प्टी असेल तो आपल्याला 0 किंवा 1 रिटर्न करेल. 1 रिटर्न केला म्हणजे स्टॅक एम्प्टी आहे. जोपर्यंत स्टॅक एम्प्टी नाहीये, नॉट म्हणले नॉट, तोपर्यंत काय करायचं, प्रिंटएफ %d ओके, आणि प्रिंटएफ मध्ये पॉप फंक्शन तुमच्या स्टॅकमधनं कॉल करा. पॉप फंक्शन काय करेल, जे काही टॉपमोस्ट एलिमेंट स्टॅकवरती असेल ते पॉप करेल आणि हा प्रिंट करेल. असं कुठपर्यंत होईल, जोपर्यंत स्टॅक एम्प्टी होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे 1 1 0. आता यात महत्त्वाची गोष्ट एक काय राहिली आहे की आपण स्टॅकमध्ये बरोबर पुश करतोय, पॉप करतोय, प्रिंट करतोय, सगळं बरोबर आहे, पण आपण हा स्टॅक इनिशियलाइजच नाही केला. तर जनरली होणारी प्रोग्रामरची मिस्टेक असते की आपण स्टॅकचा सगळा कोड लिहितो, सगळं लॉजिक बरोबर असतं, पण आपलं आउटपुट चुकतं. ह्याचं कारण आपण इनिशियलाइज करायला विसरलो. आपण यासाठी वेगळं फंक्शन कॉल केलेलं आहे इथं, इनिट स्टॅक. जनरली असं सी प्लस जावामध्ये होत नाही, का तिकडे आपल्याला क्लास आणि कन्स्ट्रक्टर असतो, तो ऑटोमॅटिक कॉल होत असतो. पण इथं आपल्याला फंक्शन कॉल करावं लागेल इनिट स्टॅक नावाचं. सो आय हॅव टू कॉल दॅट फंक्शन इनिट स्टॅक. व्हॉट इनिट स्टॅक विल डू गाईज, इट विल इनिशियलाइज स्टॅक. फक्त कॉल करायचं आहे. स्टॅक इनिशियलाइज होतं म्हणजे काय होतं की आपला टॉप पहिल्यांदा रिसेट होईल बॉटमला आणि मग आपलं फंक्शन बरोबर सुरू होईल. इज दिस क्लिअर? Anybody has any doubts? So note down this program. Tomorrow when you start lecture, we'll first practice coding this stack and this application. तुम्हाला होमवर्क ला प्रोग्राम देऊन ठेवतोय. Write down the question for homework. Accept string from user and print it in reverse order. काय नाही, स्ट्रिंग युजर कडे ऍक्सेप्ट करायची आहे, ती ऍरे मध्ये म्हणजे स्टॅक मध्ये आपण स्ट्रिंग ऍक्सेप्ट केली, गेटेस्ट ऍक्सेप्ट करा किंवा स्कॅनएफ पर्सेंटेजनी, आणि मग ती स्ट्रिंग आपल्याला ट्रॅव्हर्स करायची बॅकस्लॅश 0 पर्यंत. त्यातलं काही कॅरेक्टर स्टॅक मध्ये पुश करायचं आणि नंतर फॉर लूपनी किंवा व्हाईल लूपनी स्टॅक एम्प्टी होईपर्यंत कॅरेक्टर पॉप करून प्रिंट करायचं. त्याचं रिव्हर्स ऑर्डर करा विचार याच्यावरती. स्टॅक घेताना कॅरेक्टरचा घ्या, इंटिजर स्टॅक पण चालेल, त्यात एसक्यूएल स्टोअर होईल, काही प्रॉब्लेम नाहीये.